Already we discussed regarding proteins. So like proteins are the building blocks of amino acids anta now. Sorry, proteins are highly complex nitrogenous molecules which are essential for the growth and maintenance of life. So usually proteins enide, those we considered as a high complex cytoplasm in all living cells anta ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೇವೆ. So that is about the proteins. So then next we'll be having classification of proteins. Agidre, what are the classification we have under proteins? So let us, based on the molecular structure of proteins, can be classified into two types. So it can be classified into two types anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. First one is fibrous protein, second one is globular proteins anta ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so based on the molecular structure of proteins, it can be classified into what fibrous proteins ಮತ್ತೆ globular proteins anta we considered. Okay, so ಈಗ first let us come to know fibrous proteins ಅಂದ್ರೆ ಏನು. So these are having a fiber like structure. So fiber like form ಅಲ್ಲಿ like molecular structure ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ we call it as fibrous proteins ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And these are insoluble in water. So ಈ type of proteins insoluble in water ಅಲ್ಲಿ soluble ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. Okay, and these proteins, the polypeptide chains run parallelly. Polypeptide chains ಇದರಲ್ಲಿ parallel ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ and held together by hydrogen and the disulfide bonds. Hydrogen ಮತ್ತೆ disulfide bonds ಇಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so fibrous proteins are having the fiber like structure ಇರುತ್ತೆ and these are insoluble in water ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And also the like the parallelly they are interlinking with the hydrogen bond ಅಥವಾ disulfide bonds ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so then again if we consider related to the fibrous proteins ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we can say that keratin ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. That too it is present in hair. Okay, so keratin hair alli present irutte and wool alli present irutte and also silk. Okay, so fibrous protein is present in the form of keratin in hair athwa wool athwa silk alli present iroduna ನಾವು having the fiber like structure and these are insoluble in water ಅಂತ ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. And one more protein will be having collagen. So collagen anta ಇನ್ನೊಂದು protein ಬರುತ್ತೆ, that is an example for fibrous protein. So collagen ಏನಿದೆ, this collagen ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ collagen protein, fibrous protein is present in what? Cartilage. And second one will be having globular proteins. So globular proteins are having the spherical shape. So these are having what? Spherical shape irutte globular proteins ge, and also they are soluble in water. So water alli soluble agutte, soluble in water. And the spherical shape, ಯಾಕೆ globular proteins spherical shape is due to the coil of polypeptide chain. Spherical shape ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ we call it as globular proteins ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ and also it is present in hemoglobin which is the red pigment for the blood. Okay, hemoglobin ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ and also it is present in fibrinogen and etc. gets converted into fibrous protein. So ಈಗ blood clotting process ಅಲ್ಲಿ fibrinogen pigment ಏನಿರುತ್ತೆ, so that is fibrinogen globular protein, ಅದು fibrous protein ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so that is about the classification of proteins. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇಟ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ proteins are classified in terms of molecular structures, so that can be divided into fibrous proteins ಮತ್ತೆ globular proteins. It may asked for 2 marksಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. See next let us will revise one more time. Fibrous proteins andre enu, it consists of a linear molecules which are placed side by side to the agutte side by side link ಆಗಿರುತ್ತೆ with the hydrogen bond consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. and examples keratin ಇರಬಹುದು, myosin ಇರಬಹುದು, collagen, fibrion etc. these are the examples for fibrous proteins ಅಂತ ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಆಸಿಡ್ಸ್, ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕೆನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಟರ್ಷಿಯರಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಲರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈಚ್ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಬೀಟಾ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಬೀಟಾ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೋಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಎಲಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬೀಟಾ ಶೀಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಫಾ ಎಲಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಟಾ ಶೀಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ದ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್ ಬೈ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಎ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. and amino acid residues are joined by amide linkages. So amino acid residues ಇಲ್ಲಿ amide linkage ಇಂದ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಅಮೈಡ್ ಲಿಂಕೇಜಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ third one will be having primary structure of proteins gives the nature and sequence of amino acids. So ಎಷ್ಟು number of amino acids combine ಆಗಿದೆ, what is the nature of that amino acid, and also what is the sequence of that amino acid residues along the peptide chains ಅನ್ನೋದನ್ನ we can observe from primary structures ಇಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. Then next will be having secondary structure of proteins. So secondary structure of proteins ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು what we can understand ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so secondary structure shows the way in which the polypeptide chains are coiled to give a helical structure. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್? ಸೊ ಒಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ CONH ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ CONH ಬಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು
ಒಂದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ವೆನ್ ಟೂ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಥ್ರೂ ಎ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಶೋಸ್ ವಾಟ್ the way in which polypeptide chains are coiled to give a helical structure ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then second point will be having the secondary structure deals with the conformation of the peptide chain present in the protein molecule, and also secondary structure ಮುಖಾಂತರ it can deals with what conformation of the peptide chain present in the protein molecule. ಈಗ protein molecule ಅಲ್ಲಿ peptide chain present ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ by seeing secondary structure we can confirm. Okay, so that is about that represents the secondary structure of the proteins. Then third point ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so in order to explain the secondary structure of two models were proposed by Pauling and Corey. So Pauling ಮತ್ತೆ Corey ಏನಿದೆ, so this the secondary structure of the two models. So secondary structure ಅಲ್ಲಿ again we have what two models. So that is that was explained by what Pauling ಮತ್ತೆ Corey scientist ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, again in secondary structure ಅಲ್ಲಿ there is a presence of two models ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು the first one will considered as a alpha helix ಅಂತ, and second one beta plated structure ಅಂತ again secondary structure ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. Now let us come to know what is alpha helix, what is beta plated structure anta we'll see one by one. What is the under secondary structure alpha helical form athwa helix form andre enu, it is a spiral arrangement of a, it is what spiral arrangement of polypeptide chain winding around a central axis in a spiral manner. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CONH ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ CONH ಬಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ ಈ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ CONH ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ what spiral spiral form ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, arrangement of polypeptide chain winding around a central axis in a spiral manner. ಸೊ ನಾವು ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್. ಸ್ಪೈರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, 3.7 amino acid 3 to 7 amino acid residues in a one complete turn of the helix. So see ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸ್ಪೈರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ if the third one, here fourth one, and here fifth one, and here sixth one, and here seventh one. So ಈ ತರ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್